విశ్వాసం. అవునవును అవును అవును మేడం. తెలియదు చెప్తుండే దెబ్బలు బాగా గుర్తుండి ఉండాలి. వీడియో తీయండి అమ్మ, ఫోటో. మేడం, did you remember me? No. Oh my. అబ్బా Now I request Vice Principal Ma'am, Cynthia Ma'am, Assistant Teacher to be honored by Bhusupati and Meena to clap for them. I request the Sarma Ma'am to be honored with clap for by Vishnu and Saujanya. Please come forward. Clap, please. Saroja Ma'am to be honored with Sri and Santosh Vaishnav. She taught us Telugu actually. I do not know how far you people remember her, but I could not forget her. And we have one more dignitary to be honored. He is on the way. Mr. Murali Krishna Raju. He taught us biology. So once he comes, we get the honorary placard. So meanwhile, we will not wait and we start today's program. So I request the dignitaries to join in lamp lighting. claps. Thank you so much, ma'am. Thank you. Please join us. Thank you. So please join me and in our heart. So I request everyone to stand up for 2 minutes to have a community photo session. Who has stayed connected over the years, where remembering about our time together. The idea of celebrating principal years struck a chord instantly. What followed was a wave of enthusiasm, energy and love. And just like that, the seed of honesty was planted. Honestly, today I find myself speechless and overwhelmed. So I start this program with a culture of tradition, Vasudeva Bhava, Vishudeva Bhava, Acharya Deva Bhava, and Ashideva Bhava. I would like to comment to share with you. చప్పట్లో అరే ఖర్చులు రెడీ ఉన్నాయి ప్రాబ్లం లేదు. నేను కొత్త తెచ్చుకున్నా.
thought that why should we not try? But again, I didn't have the courage to get in So when Shakti came up with this idea, I was very delighted and very eager to participate. And today the dream has come true. I'm in front of my instructor after 25 years, and teachers have taught me all my basic education and how to read, what are the techniques I have adopted all these years, and which helped me in flourishing so much. And presently, what I am in present. So I should say that I am successful to the extent that I am able to achieve so far. So after schooling in 2000 year, I did my inter and then went for CA education. So I was not able to complete CA education completely, but with the help of that knowledge and all, I am presently working with HSBC as a manager taxation from last 8 years. So for the period of 15 years I have been working, and then only thing I remember, the punishments and the discipline which is taught by our principal sir and then the teacher. So it's only the discipline which has been given to us has helped us survive all these years. And I'm thankful that I was given enough. All these my friends and all at this point of time. So thank you so much. రండి కొట్టండి. Thank you, Pawan. That was really wonderful. Amazing, amazing. Now I request Jyoti to Really excited. I have done AV actually. So I don't want to share all those, I don't want to repeat all those whichever I have done in the AV. Today is indeed a wonderful day for all of us. I wanted to share a few words regarding how we have come into this school. Many of have joined in 4th class or 5th or 6th or 7th or 8th or 9th. Joined with a different state of mind. I'm speaking about the state of mind, how we have joined in this class. See, when we have joined, our state of mind is like a fetus in the mother's womb. Fetus, mother's fetus ఎలా ఉంటుంది? First of all, అది develop అవ్వముందు, it doesn't have any ears, eyes, it won't develop any physical parts. It doesn't even have breathing also. Breathing లేకపోతే life కూడా లేనట్టే. So similarly, when we have joined here, we are like fetus when we have come here. అంటే zero form, zero state of mind lo we have joined here. And after joining here, we have grown. The principal sir and all the teachers, they have nurtured us. See, Mara and principal sir have become the psychological parents. They have become the local parents for all of us, for our nurturing, for our growth and everything. They have nurtured and they have taught us what is right, what is wrong. మన behavior, not only that, psychological అంటే మన behavior ఎలా behave చేయాలి. Once we leave this school, we were like the complete human being, perfect. Here, school is also like a womb, a secured and sacred place. It's like a temple for us, and all the teachers who have taught us is like gods for us. Really, we are indebted to you, sir. We are very much thankful to you on behalf of all the students who have studied here. Thank you, sir. Thank you for that. One enemy is my father at home and in the school principal, sir. Iddar enemies. I have ఎనిమిస్ అసలు వాట్ ఐ మీన్ బై ఎనిమి ఎందుకు అవుతారు? అసలు మనకి ఇష్టం లేని పని ఫోర్స్ గా చేపిస్తే ఎనిమి అవుతారు, రైట్? అండ్ సి యాజ్ ఎ టీచర్, యాజ్ ఎ సార్, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అంటే నీ స్టూడెంట్స్ కి భయంతోనో భక్తితోనో నేర్పించాలి చదవంటారు. మనకు ఆ భక్తి లేదు. వాట్ ఐ మీన్ బై భక్తి? భక్తి ఇస్ లవింగ్ టువర్డ్స్ సబ్జెక్ట్. లవ్ టువర్డ్స్ మ్యాథ్స్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ మీ. అసలు నాట్ ఎట్ పాసిబుల్ ఫర్ మీ. అసలు నాకు మ్యాథ్స్ అంటే చాలా భయం. అసలు మ్యాథ్స్ ఇస్ లైక్ ఎ కాంప్లెక్స్ టాస్క్. ఇట్స్ లైక్ ఎ పజిల్ ఫర్ మీ. I used to have that math phobia in the school. When the present 8 whole square and he used to ask many questions. I used to get lots of confusion. Sir, one problem is చెప్తారు బోర్డ్ పైన, రెస్ట్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ మొత్తం మనతోనే చేపిస్తారు. And mostly నాతోనే. And why my father is enemy, you know? Sir, నేను యాక్చువల్లీ 5 ఎలా రాస్తా ఇలా అంటే I used to touch this 5 మొత్తం టచ్ చేస్తా. It looks like a 6. My father used to check for every 3 days or 4 days my notes.
చెక్ చేసిన తర్వాత పెద్ద రౌండ్ పెట్టి సార్ సరిగ్గా కరెక్షన్ చేయరా, సరిగ్గా చూడరా అనేసి he used to ask me to get even the signature of principal sir. I used to again come to the principal sir. Then already each and every student ని పిలిచి నేను చెప్పిపించాను. What are you doing at that time? అన్ని కరెక్టే ఉంటాయి, ఎక్కడ మిస్టేక్ ఉంటుందో అదే మా ఫాదర్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తారు. So I used to get tangles between both principal sir and my father. కానీ భక్తి లేదు, I said భక్తి అంటే డౌట్ టువర్డ్స్ సబ్జెక్ట్ అది లేదు, ఎందుకంటే నాకు భయం అది. భయంతోని సార్ నేర్పిస్తుండే, నాకు మ్యాథ్స్ కొట్టి నేర్పిస్తుండే, తిట్టి నేర్పిస్తుండే, విచ్ ఐ కెనాట్ ఫర్గెట్ ఇన్ మై హోల్ లైఫ్. అంటే ఆ భయంతోనే నేను ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసి అట్లా చేసి టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ పర్వాలేదు అనేటట్టుగా when I left the school I was in that situation. సో అదొకటే కాదు, సార్ దగ్గర హీ ఈస్ వెరీ మచ్ డిసిప్లిన్. మాకు మనకి 10th class లో గుర్తుందా, we used to have tuition at 6 o'clock. But sir might come at 5 o'clock or 5:30. He used to play shuttle over here. He is very much disciplined and dedicated. రోజు నేనే తీసుకోవాలి. He might assign somebody to take the classes, math classes. He himself used to take the math classes to the 10th class students and also to the 7th class students. నాకు 7th class లో చాలా దెబ్బలు పడ్డాయి, అంటే చాలా అంటే చాలా. సో హీ వాజ్ మై రోల్ మోడల్ అండ్ ఆల్ ద టీచర్స్ యూస్ టు బి ద రోల్ మోడల్ ఫర్ మీ. నేను ఒకప్పుడు నా టీచర్స్ నా సార్ రోల్ మోడల్, నేను రోల్ మోడల్గా అనుకున్నాను. నన్ను ఇప్పుడు నా స్టూడెంట్స్ నన్ను రోల్ మోడల్గా అనుకోలాగా చేసింది ఈ స్కూల్ అండ్ టీచర్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దాట్. అండ్ కమింగ్ టు టీచర్స్, social teacher Sri Vidya ma'am. She is a multitasker. She takes care of everything. I don't want to repeat that. But what we can learn from her is she manages both professional life and personal life balancedly, very equally. That we can learn from her. And Sadma ma'am ఎప్పుడు స్టూడెంట్ లాగా చూడలేదు, ఎప్పుడు ఫ్రెండ్ లాగా చూస్తుండే. సో ఫ్రెండ్ లాగా మేము ఇంకా చాలా ఎక్కువ నేర్చుకున్నాం మా మీ దగ్గర నుంచి. అండ్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. అండ్ వెల్కమ్ మురళీ సార్. అరే ఫ్లవర్ ఇచ్చినావా శ్రేయరి? సరోజా మ్యామ్ పద్యాలు ఎంత బాగా చెప్పేవారంటే, ఎంత క్లారిటీగా, చాలా బాగా అర్థమయ్యేది. మేము ఇన్ని ఇయర్స్ అయినా మేడం లాగా చెప్పలేకపోయాం మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే లియాలి. అండ్ మురళీ సార్, అవర్ బయాలజీ సార్ మీ గురించి కూడా ఏవీలో స్కిప్ అయింది. ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ సమ్ ఫీలింగ్స్ అబౌట్ మురళీ సార్. ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీహరి అండ్ కిషోర్ టు గివ్ ఓకే టు బయాలజీ. బయాలజీ సార్ గురించి ఒక విషయం చెప్పాలి. మురళీ సార్ గురించి, when sir is teaching the class, I and Saujanya used to talk all the time in the class. We used to distract the class like anything by talking about stupid things. అప్పుడు సార్ ఇప్పుడు చెప్పేవారు, మీకు 1 hour క్లాస్ చెప్పడానికి నేను ఎన్ని అవర్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి వస్తుందో తెలుసా, అసలు మీకు వాల్యూ తెలుసా, అసలు టీచింగ్ వాల్యూ అనేది చాలా చెప్పారు సార్. మేము 1 hour ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఒక టీచర్ ఎన్ని అవర్స్ సాక్రిఫైస్ చేసి లెసన్ ప్రిపేర్ అవ్వాలనేసి చెప్పారు సార్. So I realize the value of teaching now, sir, after becoming a teacher. Thank you for that. And I have lots of memories to share about Murli sir. Murli sir epudu diagrams board paina epistaru. So he used to call me all the time, and with fraction of in minutes or else in fraction of seconds I used to draw the diagrams. And he wished me to become an IAS, to take BPC in the inter and to become an MBBS doctor. బట్ నేను ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ అయితే కాలేదు కదా సార్. నేను డాక్టరేట్ అయితే తీసుకున్నాను, బట్ ఎనీ హౌ ప్రీవియస్ అయితే పెట్టించుకున్నాను సార్ బై యువర్ విషెస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్. అండ్ ఫన్నీ థింగ్ వీ హ్యాడ్ ఇన్ ద క్లాస్, అనదర్ ఫన్నీ థింగ్, when సార్ వాజ్ టీచింగ్ వన్ టాపిక్, సార్ ఒక టాపిక్ టీచ్ చేస్తున్నారు అబౌట్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్. సార్ ఇక్కడ చెప్పారు, ఎవరైనా షైగా ఫీల్ అయితే యూ కెన్ సీట్ ఇన్ అనదర్ రూమ్. సో వీ ఫెల్ షై అట్ దట్ ఇన్మెచ్యూర్డ్ స్టేటస్, వీ వెంట్ టు అనదర్ రూమ్. బట్ బాయ్స్ వేర్ లైక్, అసలు రేపు ఐఏఎస్ క్వశ్చన్ లో ఆ క్వశ్చన్ ఇదే ఆన్సర్ అన్నట్టుగా వైడ్ ఓపెన్ ఐస్ 100% అటెంటివ్ గా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా వింటుండే. దట్ వాస్ వెరీ మచ్ ఫనీ ఫర్ అస్. ఫ్రెండ్స్ గురించి చెప్పాలి, బికాస్ ఐ డిడ్ నాట్ కవర్ ఇన్ ద ఏవి. భిక్షపతి గురించి చెప్తాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఎందుకంటే నా చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్. రామకోటి రాసుకున్న పుణ్యం వస్తుండే సార్. అట్లీస్ట్ చాంట్ చేసినా కూడా ఊకే
జపం చేసిన దేవుడు దిగుంచి వరం ఇస్తుండేనేమో. సో అభ్యాన్ని ఏం వరం ఇచ్చిందో ఏమో కానీ ఎప్పుడు అవే పేరు జపం చేస్తుంటాడు. ఓకే, జోక్స్ అపార్ట్, he's one of my best friends and he's my childhood friend. He used to help me a lot. మళ్ళీ ఫార్ములాస్ మంచిగా చెప్పి స్టెప్ బై స్టెప్ బాగా నేర్పిస్తుంది, because he used to stay near my home and his mother is also very much close to my family. So in that way he used to help me a lot and I could do the problems easily and understand easily, and that helped me a lot in order to get off that maths phobia. And coming to Santosh, he's very smart, not in looks wise, intelligent, and sarcastic in some of the conversations. ఒక మెమొరీ షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. I, Santosh and Srihari, we had same center in the 10th class board exam. That was in Province school. So every day my father used to drop, and while coming weekly offers used to come back to home. So last day మేమేమనుకున్నామంటే మేము అందరం ముగ్గురం కలిసి ఉంటామనుకున్నాము. But suddenly what happened, I don't know. అరే పని చేయరు కదా మరి. Of course, వాళ్ళకి ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ ఉండొచ్చు. ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ దట్ దేర్ మిస్టేక్, ఇట్స్ మై మిస్టేక్ బికాస్ నోబడీ ఇస్ దేర్ టు పిక్ మీ. బట్ నాకు చాలా బాధ అనిపించింది. నాకు కోపం అయితే లేదు, ఎందుకంటే బికాస్ దే ఆర్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ కమింగ్ టు సౌజన్య, ఇట్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ మై స్కూల్ ఫ్రెండ్స్. సౌజన్య, నేను, సంతోషి, కిషపతి, మేము నలుగురం చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్. We used to play in the sand, we used to climb the trees, we used to jump the walls, we used to do lots of funniest things. Coming to Santoshi, she is also my childhood friend. We చాలా movies కలిసి చూసాము after our 10th class. And I have studied degree in the same school, not in the same college. Meena వాళ్ళ మదర్ మీల్ మేకర్, ఫిష్ కర్రీ చాలా బాగా చేసింది. థ్యాంక్స్ టు ఆంటీ మీనా, and thanks you also for giving lots of memories to me. I'm not sharing everything here. Yasmin, coming to Yasmin is also Yasmin, Neenu, Srihari, Hemant, Ratna College. మేము వస్తుంటే కూడా చాలా ఫనీ థింగ్స్ చేస్తుండే వాళ్ళం. పవన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ప్లెజెంట్. 8th క్లాస్లో మేము ఒకటి అనుకునే వాళ్ళం, ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇద్దరం పైలట్ అవుదాం అనుకున్నాం. బట్ వెరీ కళ్యాణ్ కిరణ్, సంతోష్ ఈ సైలెన్స్. ఏ దేవుడి ఫెస్టివల్స్ వచ్చినా కూడా బాగా ఫాస్టింగ్ ఉంటాడు. శ్రీహరి, వెరీ నైస్ పర్సన్. సూర్య, వెరీ మచ్ సపోర్టివ్. And he is very much secured. Actually, all the time he wears smile on his face. Smile is a treasure for him. It's like a treasure for him. ఎప్పుడు స్మైల్ గా ఉంటుంది. He had lots of memories to me. Even after marriage also I was in contact with him. And Kishore is kind hearted. I don't have much memories with him, but what I remember is we both are in same team for Kho-Kho. What is the and we have played very well and we won the match, I guess. Yeah, we won the match and we won the medal. Hemant is handsome and mischievous, naughty. With Barbara also I have bundle of memories. నేనే హోంవర్క్ అంతంత మాత్రం రాస్తానంటే ఆయన నా బుక్ తీసుకొని నా హోంవర్క్ కాపీ చేస్తుండే. Vamsi, though Vamsi is not here with us, I have lots of memories with him. We used to go to his home to play Antakshari. Did you remember or not? We used to play Antakshari. We used to write even the lyrics also. మేము ఎప్పుడు చదువులో అదేంటి మ్యాథ్స్లో ఎప్పుడు కాంపిటీషన్ ఉండేవాళ్ళం, ఎందుకంటే మ్యాథ్స్లో ఇద్దరం సేమ్ ఒకే పాత్లో ఉండేవాళ్ళం కాబట్టి. అండ్ ఇట్ టిల్ 10th it went on like that. ఇంటర్లో నాకు మ్యాథ్స్ అంటే భయం అంటే మళ్ళీ మా ఫాదర్ ఎంపీసీఏ తీసుకున్నారు, ఎందుకంటే మా ఫాదర్ చెప్పిందే వినాలి. బొమ్మరిల్లు ఫాదర్ కదా. నేను ఎంపీసీ బైపీసీ తీసుకుందాం అనుకున్నా, సార్ చెప్పినట్టు కాదు, మా ఫాదర్ చెప్పిందే వినాలి. ఎంపీసీ తీసుకున్నా. somehow I managed 2 years and in degree again he put me in the same math combination, math statistics and computer science. But by that time భయం నుంచి భక్తికి వచ్చేసింది మ్యాథ్స్ అంటే నాకు. I could score very well. I have scored 95% in maths and 10% in statistics, and that is how our this thing was happened, school life was happened. Thank you each and everyone, all the friends
for being a part of my nostalgic memory, and I would like to have many more memories with you all. And once again, I thank wholeheartedly all the principals sir and the teachers. Spend happily each and every moment of your life. Thank you very much. Thank you. తర్వాత సార్ది ఆశీర్వాదం తీసుకొని నేను ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాను. 100% నేను సక్సెస్ అయ్యాను. నా గోల్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం రీచ్ అయిపోయాను. ఓకే, కానీ నేను చాలా మిస్ అయింది ఏంటంటే నా ఫ్రెండ్స్ని. ఎందుకంటే నేను 10th అయిపోగానే యాక్చువల్ 10th చేసిందే 8th వరకు చదివిన నా ఫ్రెండ్స్ని వదిలేసి ఒక జంప్ అయినాను. 9th చదువుకుంటే 10thకి వెళ్ళాను. అదొకటి చాలా నేను చాలా మర్చిపోయాను. చాలా మిస్ అయిపోయాను చాలా మందిని. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాతో చదివిన ఫ్రెండ్స్ అందరినీ మిస్ అయిపోయి వేరే క్లాసులు వెళ్ళడము. దాని తర్వాత ఇంటర్లో మా ఫాదర్ చనిపోవడము. ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అయిన తర్వాత నేను సడన్గా బెంగళూరుకి వెళ్ళడము. అక్కడ ఒక 10 years ఉండడము. దాని తర్వాత వచ్చి సొంతంగా బిజినెస్ చేయడము, మ్యారేజ్ అయిపోవడము, పిల్లలు అయిపోవడం అన్నీ అయిపోయింది. ప్రజెంట్ అప్ టు కరోనా వరకు అయితే నా పొజిషన్ చాలా బాగుండేది. ఆఫ్టర్ కరోనా కొంచెం నేను మైనస్ అయ్యాను. ఫైనాన్షియల్లీ కానీ కొంచెం ఫ్యామిలీ వైజ్గా కానీ కొంచెం మైనస్ అయ్యాను. బట్ ఆఫ్టర్ బెంగళూరు విలేజ్ వచ్చి దాని తర్వాత మళ్ళీ ఈరోజు ప్రజెంట్ డే కూడా నా పిల్లలు 8th class 6th class మళ్ళీ సార్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చాను. సార్ మళ్ళీ నన్ను ఆదరించారు. ప్రజెంట్ కూడా ఇక్కడే చదువుతున్నారు, ఇదే స్కూల్లో చదువుతున్నారు మా పిల్లలు కూడా. అండ్ ఐ విష్ అందరు ఫ్రెండ్స్కి నేను ఒకటే చెప్పేది, సార్ బై 25 years నుంచి మనల్ని ఎంతో వేల మందిని చదివించారు సార్. ఇక్కడ ఈ స్కూల్ నుంచి ఎంతో మంది బయటకు వెళ్ళారు, డాక్టర్స్ అయ్యారు, ఇంజనీర్స్ అయ్యారు, అందరు అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీలో ఉన్నారు, చాలా మంది డెవలప్ అయ్యారు. కానీ నేను అనుకుంటున్నది ఏంటంటే కొంచెం ఒక్కసారి మనం సార్ సైడ్ కూడా చూడాలి అనుకుంటాను నేను. అంటే స్కూల్ కూడా డెవలప్. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉన్న కాంపిటీషన్ అప్పుడు లేకుండా కాంపిటీషన్ స్కూల్కి ప్రెసెంట్ ఉన్న కాంపిటీషన్లో మన స్కూల్కి మనం ఏమన్నా మనకు తగినంత సపోర్ట్ చేయాలనేది నా ఉద్దేశం సార్కి. అదొకటైతే ఇంకా ఫ్రెండ్స్ అయితే చిన్నప్పుడు నేను ఎప్పుడో 25 years బ్యాక్ చూసినాను. సపోజ్ సౌజన్య నేను ఆఫ్టర్ 25 years ఈరోజు కలిసాను. నేను ఈరోజే మాట్లాడేది మీతో. చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉంది నాకు నిజంగా. అసలు గ్రేట్నెస్ ఏంటంటే నా లైఫ్లో నేను చూసినప్పుడే ఇంతకుముందు టీచర్తో అన్నాను 28 years సర్వీస్. మన సోషల్ టీచర్ మన స్కూల్లోనే చూస్తున్నది, నేను ఏ స్కూల్లో 28 years ఒకే స్కూల్లో ఒకే సబ్జెక్ట్ ఒకే టీచర్. చాలా గ్రేట్. భిక్షపతి నేను బై 10 years. అరే మన ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడున్నారు వీళ్ళందరికీ కలపాలా, మనం అందరం గెట్ టుగెదర్ కావాలా, ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయాలా. లాస్ట్కి జ్యోతి ఫంక్షన్లో మాక్సిమం 80% అయితే కలిసాము. ఏదో ఫంక్షన్ చేసింది 2 months బ్యాక్ వాళ్ళ పాపది. అందరం అక్కడ కలిసాము 80%. ఈరోజు ప్రెసెంట్ అయితే మాక్సిమం అందరం కలిసాము, సంబడి మిస్ అంతే. బట్ ఇంకా మనం కలుద్దాము, ఇంకా ఫ్యూచర్ ఇక్కడ నుంచి మనం కూడా కలుద్దాము. మా అందరు ఎవరి ప్లేస్లో వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎవరేం స్టడీ చేశారో, ఎవరేం సెటిల్ అయ్యారో, ఎవరి ప్లేస్లో వాళ్ళు ఎవరు ఎలా సెటిల్ అయ్యారో వాళ్ళకి తెలుసు. అది అంటే మేము కూడా స్ట్రగుల్ అయ్యాము, అదర్ పర్సన్స్ కూడా స్ట్రగుల్ అయ్యారు. ఎవరి ఫీలింగ్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి. బట్ మనకి ఇది వచ్చేసి ఎంజాయ్ మూమెంట్. మనందరం కలుస్తున్నామంటే మనకి చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు వస్తాయి, కానీ ఇంకా వేరే గుర్తు కావు మనకి అలాంటివి. సో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మళ్ళీ ఇంకా మనం ఫ్యూచర్ కూడా చేసుకున్నాం అన్నది నా ఉద్దేశము. ఇక్కడ నుంచి కొంచెం స్కూల్ పైన దృష్టి పెట్టాలనేది నా ఒక చిన్న కోరిక అంతే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. సంస్థని స్థాపించి వేల విద్యార్థులకి మంచి గుణాలు చెప్పి వాళ్ళకి అంటే చెప్పారు అంటే వాళ్ళకి లైఫ్ ఇచ్చినట్టే. సంతోష్ కనుక సెకండ్ ఈజ్ వాట్ మన కెరియర్ లో సాధించింది. సో ఐ థింక్ అది సార్ ఇంతమందికి ఇచ్చారు కాబట్టి ఆయనకి ఆ మంచి ఎప్పుడూ ఉంటుంది. సో దానిలో సహకరించింది ఎవరు అంటే మన శ్రీ విద్యా మ్యామ్. సో అప్పటి నుంచి కూడా అంటే మేము ఉన్నాము. ఎందుకంటే ఒకటి సంకల్పము అనేది ఒకటి గొప్పగా ఉంటుంది, సాధించే పట్టుదల కూడా కావాలి. దానికి ఎవరో ఒక సపోర్ట్ ఉండాలి. అన్ని తనే చేసుకుంటే ప్రిన్సిపల్ చేసుకుంటే ఇంతమంది ఎవరు అక్కర్లేదు, టీచర్స్ అక్కర్లేదు, ఎవరేం అక్కర్లేదు. సో దానికి ఎవరో ఒక సపోర్ట్ చేశారు. అంటే ఉన్న స్టాఫ్లో మీరు ఏది వెళ్ళా కూడా వెదర్ హార్డ్ ఆర్ హ్యాపీ ఆర్ సాడ్నెస్ అన్నట్టుగా చాలా వరకు కృషి చేశారు. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ ఆసమ్. అంత జర్నీ చేశారు అంటే ఇట్ ఈస్ రియల్లీ అమేజింగ్. అంటే మనం ఏం తోడ్పడలేదు, కానీ వీఆర్ ఆల్వేస్ థింకింగ్ దట్ స్కూల్ గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చాము. బట్ యాజ్ సంతోష్ వాజ్ లైక్లీ సేయింగ్, మనం ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఏమన్నా ఇద్దామన్నా చేద్దామని. ఎందుకంటే స్కూల్ బిల్డింగ్ కట్టారట, ఓకే స్కూల్ బాగుంది కాబట్టి బిల్డింగ్ కట్టారు. స్ట్రెంత్ ఎంత ఉంది, ఏ బ్యాచ్ వచ్చింది, స్ట్రెంత్ బాగుందా, ఫీజులు పెంచారా అంటే ఓకే. బట్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా నాట్ ఓన్లీ దిస్ బ్యాచ్, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒకసారి థింక్ చేయాలి.
మనకి విద్య ఇంత నేర్పించిన వాళ్ళకి మనం ఏమి ఇచ్చాము, వాట్ వీ హావ్ గివెన్ బ్యాక్ టు అవర్ కమ్యూనిటీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో డెఫినెట్లీ వీ నో దిస్ పాయింట్ సంతోష్, and sir, we promise that we will do something for our school who has given us this much life. So I think you all are with me ఎస్ on this occasion. Yes, thank you so much. So I know my friends ఎప్పుడుగా నో చెప్పరు, మీరా అనండి అంటే ఎస్ చెప్పినా పైన కూడా yes వ్యతిరేకం చెప్తే బతకనే అయిపోయిందిగా. Good afternoon, everyone. Dear teachers, my children. So, very happy to see you, all of you, after 25 years gap. So, after 25 years, most of the people are met me in the middle, but two people like Santoshi, Saujanya, and Meena, so, and one more. These the main people what I used to see. Kishore also recently welcome. Okay, anyway, very happy. So after 20 days తర్వాత వచ్చేసి మీరు గుర్తుపెట్టుకొని స్కూల్ గుర్తుపెట్టుకొని వచ్చేసి అందరూ చాలా హ్యాపీగా సంతోషంగా గడుపుతున్నారు. సో మీరు చాలా వరకు మీ పేరెంట్స్ పరిచయం ఫస్ట్, మీరు స్కూల్ జాయిన్ కాకముందుకు మీ పేరెంట్స్ ద్వారా మీరు వచ్చారు చాలా వరకు. సో అంటే మ్యాక్సిమం అంటే మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం తెలుసు కాబట్టి, సో మిమ్మల్ని ఎట్లా కేర్ తీసుకోవాలి, ఏం చేయాలి, ఎవరికి ఎట్లా పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి, ఇచ్చేటప్పుడు పనిష్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒకటికి 4 సార్లు ఆలోచించుకొని ఇచ్చేవాడిని. కొంతమందికి ఎక్కువ పడేది, కొంతమంది తక్కువ పడేది. సో ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీడు కిషోర్ ఉన్నాడు, ఎక్కువ పడేది. వాళ్ళ ఫాదర్ వచ్చి చెప్పేవాడు, వాళ్ళ ఫాదర్ కానిస్టేబుల్ కదా, వాడు నాకు తెలియదు మీ అబ్బాయి ఎంత, వాడు ఏం చేస్తే వాడు మంచి మార్క్స్ రావాలి అట్లాగే. ఇప్పుడు అప్పుడు అది పుక్షపతి ఉన్నాడు, వాడిని కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ఎప్పుడో ఒకసారి పడి ఉంటుంది పుక్షపతికి మీనకి. కానీ సో సంతోషికి కూడా తక్కువనే పడి ఉంటాయి, అంటే కొద్దిగా సింతేగా ఉంటాయి. మన వరకు కాంగానే ఉంటాయి. సౌజన్యకి అయితే ఒకసారి 2 సార్లు పడ్డాయి. సో జ్యోతి చెప్తున్నట్టుగా చాలాసార్లు పడ్డాయి, మ్యాథ్స్ కోసం పడ్డాయి ఉంటాయి. సో మిగతా వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం పవన్కి ఎక్కువ పడ్డాయి. పవన్ కొద్దిగా సిన్సియర్ కామ్గా ఉండేవాడు. శ్రీహరి లాస్ట్లో 10th క్లాస్లో వచ్చాడు కాబట్టి ఒకసారి 2 సార్లు అదేది వాళ్ళ బావని పిలిపించి చెప్పాను. వాడు కొట్టినట్టు గుర్తులేదు కానీ వాళ్ళ బావ కూడా కానిస్టేబుల్ కదా అప్పటికి, కానిస్టేబుల్ కరాటే నేర్పించాడు. వెంకరెడ్డి వాళ్ళు ఎట్లా కిరాయికి ఉండేవాడు, వచ్చి కలుస్తుండేవాడు. సో మీ బావని పిలిపించి చెప్పినట్టు గుర్తులేదు, కొట్టినట్టు గుర్తులేదు. కళ్యాణ్ అయితే చాలాతో కొట్టాను. సో వాడిని సంతోషిని ఎక్కువగా కొట్టేది. అది ఎక్కువ అందరూ కూడా ఎక్కువగా ఉంటున్నప్పుడు, అంటే మేబీ అందరూ చేసేవాళ్ళు, మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి అందరూ చేసేవాళ్ళు. నా దృష్టికి వచ్చే కొన్ని వస్తాయి. సో నా దృష్టికి ఎక్కువ సంతోషం ఎక్కువగా వచ్చేస్తుండే, సంతోషం ఎక్కువగా కొడుతుంది. సో అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా పిలిపించి చెప్తుండే, వాళ్ళ మదర్ని పిలిపిస్తాను ఎక్కువ. వాళ్ళ ఫాదర్ కొంచెం బిజీ ఉంటున్నప్పుడు మదర్ని పిలిపించి చెప్పేసి, సో వంశీని కూడా కొట్టేవాడిని, వంశీని. సో వీళ్ళ బాబురావుని కొంచెం ఎక్కువ కొట్టేవాడు, ఎందుకంటే వాడి పర్సనాలిటీ బాగుంటుంది కానీ అది చాలా ఉండేవాడు వాడి పర్సన్. అయినా అంటే నా చేతి దెబ్బలు తిని నాతో ఇప్పుడు నేను అన్నట్టుగా గిచ్చడము, కొట్టడం అన్నీ చేశాను. సో బట్ అయినా మీరందరూ అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని మీరందరూ పైకి ఎదిగి అందరూ మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసి ప్రతి పాత బ్యాచ్ ఇంచుమించు 2010-12 వరకు కూడా ఉన్న బ్యాచెస్ 90% అంతా డాక్టర్స్ ఉన్నారు, ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు, ఇప్పుడు కాలేజ్ లెక్చరర్స్. సో సాఫ్ట్వేర్ చాలా మంది సెటిల్ అయిపోయినారు, అమెరికాలో ఉన్నారు. ఒకరో కలుస్తుంటారు స్కూల్కి వచ్చి. మా పిల్లలు ఇప్పుడైనా ఇప్పుడు పిల్లలు పెద్దగానే పిల్లలు పలికరించే విధానం, మీరు ఇచ్చే గౌరవం అవన్నీ చూసి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవారు. మీ అందరూ అభిమానం సంపాదించి, ఎక్కువ మీ డబ్బు సంపాదించుకోకపోయినా కూడా మీ అందరూ అభిమానం సంపాదించుకున్నాము, అదే మాకు చాలు. ఎందుకంటే మాకు ఏం కావాల్సింది అంటే అంతే, మాకు ఈ టీచింగ్ ఫీల్డ్ ఫస్ట్ మాకు కావాల్సింది ఏంటంటే మంచి పేరు, 10 మంది గుర్తుపెట్టేసి మీ మూలంగా మేము ఇలా ఈ స్టేజ్కి వచ్చామంటే మాకు అంతే సంతోషం. సో అది మాకు కావాల్సింది. మీరు అందరూ మ్యాక్సిమం ఫీల్ అయ్యి సంతోషంగా ఉన్నారు, అది మాకు హ్యాపీ. ఇలాగే మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చి కలిసి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇంకా ముందు పోతే మన సంతోషం అన్నట్టుగా వెళ్ళిపోయినట్టు ఈ సంతోషం అంటే స్కూల్కి ఏమన్నా హెల్ప్ చేయాలని, స్కూల్కి కాకుండా నేను అనేది ఏంటంటే ఓకే ఇప్పుడు కరోనా వరకు మంచిగా హ్యాపీగా ఉన్నాము. అప్పుడే కరోనా కూడా పర్లేదు, అంటే సాలీస్ వెళ్తున్నాయి, ప్రాబ్లం లేదు. కాకపోతే ఏమన్నా మీరు స్కూల్ చేయాలనుకుంటే ఏంటంటే స్కూల్కి కాకుండా ఎవరైనా కొంతమంది పిల్లలు ఆర్ఫన్స్ ఉంటారు, లేదంటే పూర్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటారు, ఫీజు పే చేయగలరు. సో మీరు అందరు కలిపి పిఎల్లి ఒకరికి ఎవరికొకరికి కలిపి ఫీజు కట్టగలిగినా చాలు. ఎందుకంటే స్కూల్కి అనేది పర్లేదు, మాకు మేము ఫీజుగా మనం బ్రతకగలుగుతాము, హ్యాపీగానే ఉన్నాము, ఎవరికి ప్రాబ్లం లేదు. సో బట్ కాకపోతే ఏంటంటే మీరు హెల్ప్ చేసేదంటే 10 మందికి ఉపయోగపడాలి.
మీరు తీసుకొచ్చి మన స్కూల్కో ఇంకేదో ఇచ్చారనుకో దానివల్ల యూజ్ ఉండదు. సో మన యొక్క చేసే పనిలో 10 మందికి ఉపయోగపడితే వాళ్ళు సంతోషిస్తారు, వాళ్ళు ఇంకో 10 మందికి హెల్ప్ చేస్తారు. సో ఇటు కింద అంతా స్లమ్ ఏరియా నుంచే ఉంటారు మనకి. ఇప్పుడు కూడా ఇంకా ఎక్కువ పెరిగింది స్లమ్ ఏరియా. ఎందుకంటే మనకి కొద్ది పే చేసే కేటగిరీ వాళ్ళంతా కార్పొరేట్స్కి వెళ్ళిపోతారు, లేదంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్కి వెళ్ళిపోతారు. మన దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళు స్లమ్ నుంచే వస్తున్నారు కాబట్టి సో వాళ్ళు పూర్ ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువగా ఉంటారు. మనం వాళ్ళకి ఏమైనా హెల్ప్ చేయడంతో వాళ్ళకి చేస్తే సంతోషం. ఓకేనా? ఇంకా అట్లాగే మీకు ఇంకా చేయగలిగితే ఏంటంటే స్కూల్ మౌత్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయడం చాలా సంతోషం. మనకు అది ఇంపార్టెంట్. దానికి మీకు వాల్యూ పెరుగుతుంది, మీతో పాటు స్కూల్ వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది. దాని చేయండి చాలా. ఈరోజు ఇంత టైం తీసుకొని మీరందరూ ఈ ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో ఎప్పుడైనా వచ్చి కలుస్తుండండి. అలాగే మీ ఫోన్ నెంబర్స్ ఒకసారి ఏదైనా మీ దగ్గర లిస్ట్ ఉంటే నాకు పెట్టండి. సో అలాగే మీకు జరిగిన ఫోటోస్ కానీ వీడియోస్ ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి షేర్ చేయండి. Respected to Honorable Principal Sir, my dear teachers and my dear students, still you are our students, right? If you are settled also, you are always our kids, right? Okay, at present I am speechless. What I can know, really these 2-3 years onwards I am more emotional. So I will be very confident that sometimes when during the farewell party, our children, if they are more affectionate and if they say anything, money to control myself. So that is the reason for only affection, right? So see, actually this is a school 25 years of silver jubilee celebration, and also I am very proud to stand here. Even my 25 years of silver jubilee celebration also celebrated on the occasion of you peoples and our principal presence. Okay, really I am very happy to say that. When the children came to my home, they contacted me and they came to my home. Really I am very happy and proud to feel after this many years they remembered us. It is not a joke. When you are studying or before settling, we have some type of thought. But after settling, you are all got married and you are settled in the good position. You have lot of work, so you are busy in your schedule. Also, you have planned and arranged this function very successful. I am very happy to say that. Okay, so these are all the occasions and the happiness only we will get in the teaching profession. Every company, everywhere, they have a reunion. But only in the teaching profession, in this occasion, we can see our children, how they are settled. For example, IT company, engineering, MBBS, wherever we be, they are in the same path. But only in this teaching profession, we are all observing you people are settled in different fields. So ABB observed and you are spoken here. So listening that, see, even 27 years out of my lifetime, I spent with my hometown. This is my home. Beyond Convent High School is my home. Because there we will stay more time with our family and our home. So half of my time I stayed here, so I can feel that this is my family. That's why I am unable to go to anywhere. Even I too observed in my life lot of struggles. Our principal sir and the Sarma teacher knows very well. So I crossed lot of. Along with my family members, here in this occasion, I am very proudly to announce to say our principals are also returned to me. He came to my home and he said to my mother-in-law, "One of your son is myself. I will look after you. I will take care of your daughter-in-law." He came to my home many times because at that time I want to start my profession everything. But the sir came to my home 2-3 times. "No teacher, again you join. You will get some relaxation. If you observe the children's face, you will get some change of your mind." The same thing I observed. So in my career, I observed so many children because I am unable to say your names.
But every place I appeared, Kalyan, daily I used to meet him. Just for her. Santosh, many of our children, their children are studying with me. I gave studies to them. Their kids also studying with me. Pichuvadi children, even Santosh children, so many of them, etc. I can't speak it. Isn't it? Still, even I am very proud to say their grandchildren also I want to see. I am ready to say, when Meena and the students, Kishore, they came to me, when they entered my home, they are all admitted, teacher, you are same, no changes. Even with the energy or spirit, whatever may be, you are the same. I got from this school. Here I got. With looking the children's face, I taught all of my kids. Everyone. So I don't have daughters. I like the daughters very much. When I used to tell to my girls in the classroom, teacher, we are there. Yes, I have seen here how many daughters are there. So I want to speak. If I start to speak, they continue hours by hours. Okay, so other teachers also they want to speak. So the same occasion like the Silver Jubilee, Golden Jubilee. I want to see how this many years, I want to do something to our sir. You are all settled. Most of sir said 90% of the children they do this position because of your mom. They said, I didn't do anything. As it is my duty. It is my duty. Okay, so that's why my duty. Okay, and I thank to sir and you people, we got the opportunity to meet our teachers also. Because they are all far away, Sarma teacher is very far away from us. Also, I called her yesterday, teacher, yes, definitely, with the spirit, teacher also. One of the inspiration, our principal sir is my inspiration, and my Sarma teacher, my friend also. He is my inspiration. I learned many things from her. Okay, so I wish everyone, I pray God that everyone will be good health and happy to work in their level best in the society. Okay, thank you so much. Thank you, ma'am. Good afternoon, everybody. Now I don't want to use your brains, but I am straightforward, as you all know. The only thing, you have 4 stages in your life. Okay. Now we are in 4th stage. This group is in 4th stage. I hope you are in 3rd stage. The very first one is your childhood, where you enjoyed like anything. I can see in your face. And the second stage is your hard work. But also you crossed it successfully, that too. And the third one is responsibility. You are there in that stage. I am going to give you the key points of the next stage. What I can say, the key role where you are seeing us in this position is build strong relationships with your friends. In your childhood, we said that, okay, you come with some disputes and we want to trial and error method, as you said, that's okay, or give you punishment, something, crisscross methods we did, and we make you to be friends. Really, today I was very proud, not happy, that friendship bring you all the way back 25 years. How proud we are. And in the next stage, whatever we are crossed, the final stage where we have to relax. Friends are only the persons who provide a hand, helping hand in all aspects. Please do not forget about this friendship and build more and more strong relationship. And as according to this friendship, you have to build up relationship also, maintain this. If we are there, definitely hope we will be there. We are not that much greedy, then we will come to the 50 year celebration also, hope so, with a walking stick. Okay? Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, Naveen. That was lovely.
Again, you bombarded us with your 4 stages of life as usual. I request as further on to talk. సభానమ సభలను పెద్దలందరికీ వందనాలు. నా క్రియాతీతమైన విద్యార్థి విద్యార్థులకు నా శుభాశిస్తులు. నాకు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉందని తెలియదు. జస్ట్ 20 నిమిషాల ముందు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ. దానికి నేనేం ఫీల్ అవ్వలేదు. మీనా అని వినంగానే ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్కి నన్ను ఇచ్చే అవకాశం నాకు కల్పించారు. నేను ఎప్పటి నుంచో హర్నాథ్ సార్ గారిని చూడాలని, మా ఫ్రెండ్స్ని కలుసుకోవాలని, నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు వాళ్ళని కలుసుకునే అవకాశం రాలేదు. మీరు ఈ విధంగా నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా ఆనందంగా నేను వెంటనే ఏం ఆలోచించకుండా వస్తానని చెప్పి రావడం జరిగింది. దేనికైనా పునాది అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. సో మీకు ఈ దేవాలయం ఎంత పునాది వేసిందో యాజ్ అ టీచర్స్గా మాకు కూడా ఈ దేవాలయం అంతా పునాదిని ఇచ్చింది. నేను సాధన టీచర్ ద్వారా ఈ స్కూల్లో టీచర్గా జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. నేను చేసేది 3 years అయినా చేసాను. కానీ ఆ 3 yearsలో నేను సార్ దగ్గర నుంచి ఎన్నో నేర్చుకున్నాను. క్రమశిక్షణ నేర్చుకున్నాను, అంకితభావం నేర్చుకున్నాను. గురువులు అంటే ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా నేను సార్ దగ్గర నుంచే నేర్చుకున్నాను. అదే దాంట్లో నేను ఇప్పటికీ కూడా భవన్స్ అరవింద జూనియర్ కళాశాలలో తెలుగు లెక్చరర్గా కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. సో గురువుల గురించి నేను రాసుకున్న ఒక కవితను మీకు వినిపించదలుచుకున్నాను. గురువులు జగతికి ప్రగతికి మూలాధారం, త్రిమూర్తి స్వరూపులు ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల సంస్కారాన్ని వర్ధరించే సాధకులు, వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మించే వ్యక్తిత్వ నిపుణులు, విద్యను బోధించే విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించే జ్ఞానప్రదాతలు, సుశిక్షితులైన పౌరులను అందించే దేశభక్తులు, విద్యాభివృద్ధి సౌదాలకు అదృశ్య పునాదులు, తరతరాలను తరింపచేసే సాంస్కృతిక జీవనదులు, వృత్తి ధర్మమందు ఉన్నతమై ఉండి మానవాళి మనుగడకు ఆలంబనమై అక్షర హలాలతో నిత్యం సేద్యం చేస్తూ విజ్ఞాన ఫలాలను అందించే విద్యా కర్షకులు, జ్ఞానజ్యోతి దీపమై జ్ఞానేంద్రియాలను దారపోస్తూ ప్రపంచమే తామై ప్రపంచానికే తామై శిక్షణకు క్రమశిక్షణకు ఆలంబమైన సుసైనికులు, నేటి గురువులే భావి భారత సౌభాగ్య విధాతలు, భావితరాల భవిత నిర్ణేతలను అందించే అపరబ్రహ్మలు, వారే గురువులు, జగతి ప్రగతి రథ సారథులు, నిత్యం జ్వలిస్తూ చలిస్తూ శ్రమిస్తూ జగతికి వెలుగులు పంపే భాను సమానులు, వారే గురువులు. సో ఇంకా మిమ్మల్ని గురించి చెప్పాలంటే పోతన గారు చెప్పినట్టు వామనుడు ఇంతింతాయి బట్టుడింతాయి మరియు తానింతాయి నభో వీధిపై ఉంటాయి అన్నట్టు ఈరోజు మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటే గురువుల్ని మించిన శిష్యుల్లాగా మమ్మల్ని మించి మీరు ఎంతో ఉన్నతంగా ఎదిగి అనేక రంగాలలో మీరు స్థిరపడటం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మీ అందరికీ నా శుభాశిస్సులు అందిస్తుంది. మీ మూలన మీరందరూ నాకు ఇంతటి మంచి అవకాశాన్ని కల్పించినందుకు ఇంకొకసారి ధన్యవాదాలు. అగైన్ వీ కుడ్ గో బ్యాక్ టు అవర్ 10th స్టాండర్డ్ క్లాస్ రూమ్. అక్కడ ఉండేది బాగా గుర్తుంది. చైర్లో కూర్చి తాత్పర్యం చెప్తూ ఎంత అటెన్షన్ పే చేయండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. సో సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ తీసుకొచ్చారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ వన్స్ అగైన్. ముని సార్, యూ వాంట్ టు షేర్? Good afternoon, everybody. First of all, thank you so much for inviting me and making me a part of this celebration. Though my stint was very brief, so 1.5 years maybe. And గుర్తుపెట్టుకుని నన్ను పిలిచినందుకు స్పెషలీ టు బీనా, బికాస్ షీ ఈజ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ వన్స్ ఇన్ అవర్ షీ కాల్స్. అండ్ సార్ గుర్తు చాలా లేదు. ఆఫ్టర్ ఫెల్ వెరీ నైస్. టీచర్ గుర్తుపట్టాను, సరదా టీచర్ని, విజయ మేడంని, అలాగే సాధన మేడంని అందరూ గుర్తుపట్టాను. వాళ్ళు నాకు గుర్తుపట్టాలి వచ్చేది. థ్యాంక్ యూ. బట్ అట్లీస్ట్ సమ్వే యువర్ ఎవరు. అండ్ పిల్లలు కూడా చాలా మంది గుర్తుపట్టారు స్టూడెంట్స్. కృష్ణపతి వాజ్ యూనిక్ నేమ్. ఐ కీప్ టెలింగ్ మీనా, సో యూ కెన్ నెవర్ ఫర్గెట్. అండ్ జ్యోతి అండ్ మీనా ఒకసారి వచ్చారు మా ఇంటికి. అలాగే సంతోషి నేమ్ పేరు వినగానే గుర్తుపట్టాను. సౌజన్య వాళ్ళ దీపిగా కూడా తెలుసు. అట్లాగే పవన్ కళ్యాణ్ పేరు పెట్టారు వాళ్ళ ఈజీ టు రిమెంబర్.
సంతోష్ పెద్ద గుర్తులేదు కానీ ఇప్పుడు నైస్ టు మీట్ యూ అండ్ కిషోర్ మా ఇంటికి వచ్చారు. కిషోర్ అండ్ దీని వచ్చి ఇన్వైట్ చేశారు. వెరీ నైస్. ఐ మీన్ ఐ డోంట్ ఫీల్ దట్ 25 years ఎట్లా వెళ్తుందో నాకే తెలియదు. జస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చి చెప్పినట్టు అనిపిస్తున్నారు. టైం ఎట్లా నిజంగా పాస్ అయ్యారు. But hopefully everybody is doing fine and very happy for that, and hope the future is also bright for all of us, and wish everyone good health. I think that's the key going from now on as you age, and all the best for your life, and thank you once again. Okay, thank you.
everyone. I, Dr. V. Jyoti, feel privileged to propose vote of thanks. On behalf of our school 2000 and 2001 batch, I would like to express our sincere gratitude to our principal, Harnath Reddy sir. When we discussed the very idea of the Silver Jubilee celebrations at his residence, he immediately respected our opinions, accepted our invitation, and graciously permitted us to celebrate the alumni meet in the school. I wholeheartedly thank for his constant guidance and support in organizing this event, and has been a key reason for the grand success of this quarter decade celebration. I would like to express sincerely thanks each and every subject teacher for accepting our invitation and being with us today, and for sharing your valuable suggestions with all of us. Thank you, madam and sirs. My sincere thanks to the committee members who collaborated wholeheartedly and stood united in their efforts, working tirelessly day and night for an entire month to ensure everything goes smoothly. I thank Vishwavati who motivated each and every one of us to come forward in making AV and for participation in the event to make the celebration truly memorable. And Srihari deserves a special appreciation for taking care of tent arrangements and other miscellaneous tasks by sacrificing his sleep since a week. I thank Santosh who took initiative and successfully presented the AV, and thank Kishore who handled the catering arrangements effectively. And I also thank Meena who played a key role in facilitating the event with grace and dedication. Last but not least, I extend my heartfelt thanks to each and every one of you who joined us today, bringing your memories, your smiles, your spirit, and your support in making Silver Jubilee Alumni Meet batch of batch 2000 and 2001 a grand success. Let's continue to stay connected, support one another, and uphold the values that this institution has instilled in us. Thank you once again, and may we wish many more events to happen and memories to cherish. Thank you one and all. Now let us all now raise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद. No, I'll never forget that day. No, no, never forget that day.